herkes biliyor. Çoğu defa gene duydu. Gene tekrarda bir mahsur yok. Koyun senede bir defa doğurur. O da çoğu zaman bir tane yapar. İkiz doğuran da olur ama daha fazla bir tane oluyor. O kadar kesildiği halde tükenmiyor. Sürülerinin dolaşıyor orada. Ne için onu ele alıyor? Allah bereket vermiş bu hayvana. Öteki muzur hayvanlar var. Bize yasak olan hayvanlar var. Senede 2 defa yapıyor. Her defasında 20 tane yapar. Gene bereketi yok. Ona bereket vermemiş. Ona haram kılmış onları yemek. Onları yersen sende de acayip hastalıklar olur. Bereket de olmaz. Ama mahsus böyle emri olup da kesilip de ondan yersen şifa olur, bereket olur Allah'ın izniyle. Mühim olan bazı insanlar çoğu şimdi güzel bir adet var yani o aslında evde kesilse daha iyi olur ama çünkü çoğu insan bu yeni hayat düzeni apartmanı şuydu buydu yani kurban kesmesi evde zor oluyor. Fakir Müslüman ülkelere gönderiyorlar. O da iyidir. Hatta daha iyi olan tabii kendisi kesmesi. Ama onu da niyet mühimdir. Niyetleri ele olduktan sonra Allah onlara da ecirlerini verir. O vacip olan şey üstlerinden gitmiş olur. İbadet. Onun bereketi üzerlerine olur. Bu Kurban Bayramı işte bu de, İbrahim Aleyhisselam'dan gelme Hazreti İsmail'e emir gelmişti rüyada kesmeye. İmtihan bu yani Allah Azze ve Celle öyle bir şey emretmez. İmtihan olarak yaptı. Hatta bıçağı boynuna bile sürdü ama kesmedi bıçak. Onun yerine Allah Azze ve Celle büyük bir koç gönderdi kendisine. Oradan onu kesti. Ondan sonra adet oldu. İbrahim Aleyhisselam da bereketli peygamber, büyük peygamberlerden peygamberlerimizin tabi büyük atası. Onun bereketiyle bu hayvanlar hiç tükenmez Allah'ın izniyle. Allah nice bayramlara yetiştirsin bu ibadeti yaparak inşallah. Today, alhamdulillah, is Kurban Bayram. Not meaning for Hajj, of course, but Hajj, very few people they can go to Hajj, but for cutting sheep, many people they can do this. Who has a certain amount of money, they can do this. Every day they slaughter 10,000 animal for eating, and nobody saying anything. But when Muslim they're doing this for order of Allah, even in Muslim country there is some people they objecting why you do this for this poor animal, why you cut them, why you do this. Of course in non-believer country it is worse, attacking Islam, attacking this order. But for non-Muslim, it is normal. We cannot say anything because the biggest sin to not believe on Allah, and Allah to be
ليس بعد الشرك كفر ليس بعد الكفر ذنب. There's no sin behind not to believe in Islam. The biggest sin to not believe in Islam. When you not believe in Islam, what you do behind that, it is nothing. Because you are non-Muslim, you are not obligated to do what Islam order. But for Islam, for the cheating people, Muslim people, they said all this 10,000, 100,000 sheep they're cutting. Why they do this? Why is this وحشي؟ Wild. Huh? لا متوحشين. Violent to do this for this poor. But for every day, they are killing 100,000. They are not saying anything for this. But when Allah order, they are making shaitan making fitna. But it is not like this. It is order of Allah, and Allah Azza wa Jalla give barakah for this animal, sheep or cow. It is Allah create them, and Allah, there is secret when He put barakah. Barakah, what meaning? He put in something small thing. It is enough for everybody. For this animal also like this. You know, every time they're repeating this, but it's okay to repeat once again. Sheep or cow, they are, especially cow, it is need 2 years to, or 1.5 years to get another one. For sheep, in 1 year, maybe once they getting baby, it is only one, sometimes two. But all you see all around sheep. Why? Because Allah He created them and He put barakah for them. It's not, they are not going to finish. But this dirty animals, they are twice a year they can get, or 3 times, and every time 20, and each one become 300 kilo, and it is no barakah for them. And when they eat this, they become illness coming from this animal, or even who eating everybody, coming illness and coming illness for spiritual illness also. But sheep, it is Mubarak, blessed one. Why? Because Ibrahim alayhi salam, when coming order to slaughter his son, and it was test for him, because he very merciful one, but he was must be doing, and even he put his knife in his neck of Sayyidina Ismail, but knife not cutting, because everything by order of Allah, Allah not giving order to cut, it not cut. And it behind the instead of this, Allah sent big sheep, and become from that time become obligatory or like order for Muslim to cut, slaughter sheep. Ibrahim alayhi salam is Mubarak, blessed, and the barakah coming from him for this, not finishing until Qiyamah. So don't worry, this animal, they are happy to be slaughtered for worshipping.
and they are not feeling any pain, but there is some ignorant butcher, when they cut, only they must cut 4 things: 2 wine of blood, and 1 for air, and 1 for food, what they eat. Just cut it and leave it like this. Don't be hurried to cut, to crush his neck. When you crush his neck, it is very horrible for them, and it is makruh, because blood not coming after this. They become paralyzed. So it is painful for sheep, and not good for to eat with the blood. Blood must coming out or from body. And the blood, you know, in Islam, it is forbidden to eat. Alhamdulillah, Allah, barakah of Maulana, inshallah, many years, and to reach Sayyidina al-Mahdi wa آمين. ومن الله التوفيق. الفاتحة. Bayram namazını tarif edelim. İlk tekbir getirdikten sonra 3 tane tekbir getiriyoruz. Fatiha Azam usulü okuduktan sonra ikinci rekata kalktığımız vakit bu defa rükûa gitmeden önce 3 tane tekbir getiriyoruz. Rükûa gidip de namazımızı kılmış oluyoruz. For Salat Eid, we say how to do it. First, when you become takbir, make Subhanaka. After we make it 3 times takbir, and next rak'ah, before going to ruku, we make takbir 3 times. Inshallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Niyet edin Allah rızası için Kurban Bayramı namazı kılmaya 9 tekbirle bir selama hazır olan hazır olan İmam-ı Aziza. Allahu Ekber. 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 Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله تعالى بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي زين السنة العالمية بذكره وأشرف صدور العابدين بضياء حمده وشكره وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أحمده حمدا جميلا وأشكره شكرا جزيلا وأستغفره عبدا مذنبا ذليلا
وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين حتى يأتينا اليقين تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر وأنذر وصلى ونحر وهو صاحب الكوثر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه نجوم فجر الشرع الأنور وهداة الدين الغالب الأظهر الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خصوصا منهم على الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أمرائنا وساداتنا ذوي القدر العلي والشرف الجلي حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية العشرة المبشرة والبدريين وأصحاب الشجرة وعلى صاحب الصحابة والقرابة من الأنصار والمهاجرة وعلى من تبعهم بإحسان إلى انتهاء الزمان ونهاية الدوران علينا وعليهم رضوان الله الملك المنان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله. اتقوا الله رب العوالم الذي جعل لكم الأعياد للغفران مواسم ألا إن الدنيا ظلال ومراسم واذكروا الله كما هداكم وهو المقصود والمطلوب وعظموا شعائر الله فإنها من تقوى القلوب واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يصلي يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناهي أمته عن دار الجحيم مفخر العرب والعجم مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشتاقون نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أربعة الخلفاء سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اكرم الحق والدين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اكرم الأمة ما يأخذ بيدها إلى صراطك المستقيم. اللهم ربنا اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية والنصرة علينا وعلى الحجاج والزوار والغزاة والمجاهدين والمقيمين والمسافرين في برك وبحرك وجوك والموت. صلى الله عليه أجمعين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين. ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم المفسدين وانصر سلطاننا سلطان المسلمين سيدنا المهدي عليه السلام أظهره الله أعجله الله أدركه الله إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا آبائنا أمهاتنا خاصة إلى روح مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني وسائر ساداتنا والصديقين لله تعالى. الفاتحة. إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا. سيدنا الشيخ عبد الله فأزدى حسن شيخ محمد ناظم الحقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل. الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. الفاتحة.